طيب دلوقتي بيقول لي complete the following statements. The valency of carbonate group is، طبعا carbonate group الفالنسي بتاعها divalent while that of bicarbonate group is monovalent. carbonate طبعا الفالنسي بتاعها equal 1 equal 2 والبيكربونات equal 1. The sample of phosphate group is phosphate group PO4 and its valency is trivalent. Sample of sulfate group is SO4 and it's formed of dots atoms of dots different elements. طبعا number of atoms هنا 4 atoms وهنا 1 atom، يعني total 5 atoms of 2 different elements اللي هما السلفر والأكسجين. Number of electrons in the outermost shell of magnesium atom is dots while that of magnesium ion is dots. طبعا عشان احل الكويستشن ده لازم اعمل configuration للمغنيسيوم اتوم والمغنيسيوم ايون. طبعا بالنسبه للمغنيسيوم اتوم Mg12 عنده 3 energy levels، لكن لما بيتحول لايون فهو بيعمل لوس للاوترموست الكترونز، بيعمل لوس ل2 الكترونز وبيتحول لبوزيتيف ايون. الاستراكشر بتاعه بيكون 2 8 بس عشان هو عمل لوس للايه، عمل لوس ل2، يعني عنده 2 energy levels. تمام. ده كده بالنسبه لعدد الليفلز، لكن هو طبعا بيسال عن number of electrons. الاوترموست energy level of magnesium atom هيبقى هنا 2، وهنا ال number of electrons في الاوترموست energy level في of magnesium ion هيبقى 8، يبقى هنا 2 وهنا 8. number 5 بيقول لي non-metals have dots than 4 electrons in their outermost shell. non-metals have more than 4 electrons زي ما قلنا قبل كده. some non-metals number 6 some non-metals are gases as oxygen. طبعا في examples كتير على الجازيوس non-metals زي الأكسجين زي النيتروجين زي الهيدروجين and so and the others are solids as طبعا عندنا برضو في solid non-metals كتير خدناها زي الكربون زي الفوسفورز وزي السلفر. number 7 all non-metals are dots conductors of electricity. طبعا كل non-metals bad conductors of electricity except carbon. carbon هو الوحيد الايه good conductor of electricity. number 8 metals have less than 4 electrons in the outermost energy level. number 9 all metals are طبعا كل metals according to the state كلها solids except the mercury which is liquid. number 10 dots elements are good conductors of heat and electricity، فده طبعا metals وده قال لي good يبقى metals. number 11 chemical formula of magnesium sulfate is، دي طبعا هنشتغلها. بالنسبة للمغنيسيوم Mg والسلفيت SO4 valency of magnesium 2 والvalency of sulfate 2 هيطيروا مع بعض، هدوم السيمبلز MgSO4 بالشكل ده كده. تمام. MgSO4 while that of calcium nitrate calcium طبعا Ca nitrate NO3 calcium valency بتاعه equal 2 والنيتريت الفالنسي بتاعه equal 1. هنعكس هتبقى Ca طبعا الواحد ما بيتكتبش والNO3 هحطها في البراكت وحط ال2 برضه. دي كانت طريقة الكيميكال فورمولا. تمام. تبقى Ca NO3 by 2. number 12 بيقول لي chemical formula of hydrochloric acid is، دي طبعا احنا قلنا ايه hydrochloric acid بيبقى HCl but the chemical formula of sodium hydroxide is NaOH. the number 13 the dots is the only liquid metallic element. طبعا only liquid metal اللي هو mercury while dots is the only liquid non-metallic element اللي هو البرومين. number 14 nitrogen atom contains dots electrons. النيتروجين اتوم طبعا في التوتال بيبقى عندها 7 electrons
while nitrogen ion contains dots electrons. انا عشان اعرف طبعا nitrogen ion فلازم اشتغل برضو النيتروجين ion. النيتروجين N7 لو انا عملت configuration النيتروجين هيبقى 2 5. ده طبعا لما يخش في رياكشن هيعمل جين عشان ده نون ميتال، هيعمل جين ل 3 الكترونز فيبقى 2 8. ده اللي هو النيتروجين ايون، عنده 2 8 يعني عنده 10 الكترونز. تمام. بعد كده عندنا question 15 بيقول لي sample of oxygen ion is. اكسجين طبعا لو انا اشتغلت الاكسجين ايون، الاكسجين O8 وزع كده الاكسجين هيبقى 2 6. ده لما يخش في رياكشن هيعمل جين عشان ده نون ميتال، هيعمل جين ل 2 الكترونز وهيتحول لنيجاتيف ايون. السامبل بتاع الاكسجين ايون O نيجاتيف 2 لانه عمل جين ل 2 الكترونز. تمام. السيمبل هنا اوف oxygen ion O وفوقيها نيجاتيف 2. while that of sodium ion is. طبعا احنا اشتغلنا صوديوم ايون قبل كده. صوديوم ايون يا جماعه هيكون Ne وفوقيه بس علامه بوزيتيف واحده عشان هو عمل ايه؟ عمل لوس ل 1 الكترون. تمام. فهيبقى Ne بوزيتيف 1. number 16 بيقول لي number of energy levels in the atom of dots element is equal to the number of energy levels in its ion. احنا قلنا طبعا عدد الليفلز في الاتوم بيبقى ايكوال عدد الليفلز في الايون في حاله الايه؟ في حاله النون ميتال. فاحنا هنقول هنا نون ميتاليك اليمنت. تمام. لاني زي مثلا لو شفنا الاكزامبل ده عندنا هنا الكلورين 287 دي كده الاتوم، دي اتوم اوف نون ميتال. لما بيعمل جين لل 1 الكترون فبيتحول لنيجاتيف ايون بيبقى 288. لو بصينا لعدد الليفلز هنا 3 ليفلز وعدد الليفلز هنا 3 ليفلز يبقى فعلا عدد الانرجي ليفلز في الاتوم اوف نون ميتال بيبقى ايكوال عدد الانرجي ليفلز في الايون بتاعها. تمام. يبقى هنا number of energy levels in the non-metallic atom equals the number of energy levels of its ion. تمام. لكن بقى بالنسبة لل number of energy levels في الاتوم of metallic element بتبقى more. هي هنا ما فيش more، المفروض تبقى less than sorry بتبقى sorry هو هنا بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الاتوم هنا of metallic element بيبقى عدد الانرجي levels more than the number of energy levels in its ion. يعني مثلا كده بصوا كده يا جماعه، هنا الصوديوم 281 دي كده 1 الكترون يعني ده كده ميتال. تمام. البوزيتيف ايون بيبقى 28 بس، فبالتالي فعلا عدد الليفلز في الاتوم اوف ميتال بيبقى more than عدد الليفلز في الايون بتاعه. number of energy levels in metallic atom is more than the number of energy levels in its ion. تمام. number 17 dots elements don't participate in chemical reaction in ordinary conditions. طبعا هنا بيتكلم عن نوبل جاز. as the outer shell is filled with electrons. هنا مش حدد عدد طبعا لان هو النوبل جازز كلها بيكون عندها ايه؟ بيكون عندها في الاوتر موست انرجي ليفل 8 الكترون اكسبت الهيليوم بيبقى عنده 2. فلو انا بتكلم بقى ان جنرال مش هحدد ومش هقول اكسبت وكده، هيبقى النوبل جازز كلها الاوتر شيل بتاعها بيبقى filled with ايه؟ electrons in general. question 18 بيقول لي ionic bond arises between. طبعا ionic bond يا جماعه arises between metal atom و non metal atom. ممكن في ناس تقول بوزيتيف ايون ونيجاتيف ايون بس هو هنا قايل لي elements، فانا هنا مش هقول ايونز بقى، هقول ايه؟ metallic atom او metallic element و non metallic element. تمام. number 19 an ionic bond resulted from the electric attraction between. هنا بقى لي electric attraction، هيبقى electric attraction between ايه؟ احنا قلنا طبعا لما يقول لي electric attraction دي يعني هو بيتكلم عن ions، انت هتقول positive ion and ايه؟ and negative ion. تمام. question 20 بيقول لي during the formation of sodium chloride Cl17 atom dots 1 electron and changes into dots ion. هو طبعا اثناء تكوين الموليكيول اوف صوديوم كلورايد، صوديوم كلورايد طبعا بيكون ايه؟
بيكون NaCl. الموليكيول ده كده بيتكون ازاي؟ الصوديوم المفروض بيعمل لوس ل 1 الكترون، بيعمل لوس هو للاوتر موست الكترون وبيتحول لبوزيتيف ايون، لكن الكلورين وزع كده الكلورين هيبقى 287 بيعمل بقى جين للالكترون ده اللي هو لوست باي صوديوم اتوم، تمام، وساعتها بيتحول لنيجاتيف ايون. فلو رجعنا للكويستشن تاني هنلاقي بيقول لي ان الكلورين اتوم دوتس 1 الكترون، الكلورين بيعمل جينز 1 electron and changes into negative ion. Question 21. During the formation of magnesium oxide molecule, dots atom loses dots electrons. طبعا في المغنيسيوم اوكسيد برضو نفس الفكرة. المغنيسيوم اوكسيد molecule بيتكون عن طريق رياكشن بيحصل ما بين مغنيسيوم اتوم واكسجين اتوم. المغنيسيوم طبعا 12 وزع كده المغنيسيوم هيبقى 282 والاكسجين 8 هيبقى 26. طبعا المغنيسيوم بيعمل لوس لايه؟ للتو الكترونز اللي في الاوتر موست انرجي ليفل وبيتحول لبوزيتيف ايون. اما الاكسجين بيعمل جينز للتو الكترونز اللي هم لوست باي مغنيسيوم اتوم دول، تمام، وبيتحول لنيجاتيف ايون. طبعا بيحصل الكتريك اتراكشن بين البوزيتيف ايون والنيجاتيف ايون فورمينج ايه؟ مغنيسيوم اوكسايد موليكيول، تمام. يبقى في الحاله دي الاتوم اللي بتعمل لوس هي المغنيسيوم اتوم، لوس كام؟ لوس 2 electrons which are gained by oxygen atom. طيب question number 22 بيقول لي dots and dots are examples of ionic compounds. احنا طبعا عندنا two examples of ionic compounds اللي هم magnesium oxide وصوديوم كلورايد، ان الاثنين دول بيكونوا by losing and gaining electrons، تمام. question 23 covalent bonds are formed between two A elements. دي طبعا two non-metal elements or non-metallic elements. Question 24 dots bond. In the dots bond, the atoms don't lose or gain any electrons. فطبعا هو هنا بيتكلم عن ايه؟ عن الكوفالنت بوند. نوع البوند اللي ما بيحصلش فيها ولا لوس ولا جين هي الكوفالنت بوند، لان الكوفالنت بوند بتبقى formed by sharing with the electrons. 25 chemical bond in magnesium oxide molecule is لسه شرحنا طبعا نوع البوند في المغنيسيوم oxide ionic، while the bond in oxygen molecule is covalent bond. ان طبعا الاكسجين molecule consists of ايه؟ consists of two oxygen atoms و both of them are non-metals، فبالتالي بيعملوا share مع بعض بالالكترونز وبيكونوا covalent ايه؟ covalent bond. question 26 بيقول لي the bond in sodium chloride is dots bond. نوع البوند في الصوديوم كلورايد طبعا بتبقى ionic bond لسه شرحناها. where's the bond in water molecule RA bond دي بتبقى covalent bond، لان طبعا الووتر molecule يا شباب بيتكون من ايه؟ من two hydrogen atoms share oxygen atom with the electrons، فبالتالي بيبقى نوع البوند هنا covalent عشان هي formed by sharing with the electrons. question 27 an oxygen atom dots two electrons during the formation of magnesium oxide molecule. طبعا في المغنيسيوم اوكسايد احنا قلنا الاكسجين بيعمل gains to a two electrons لسه شرحناها برضه، while it dots electrons during the formation of oxygen molecule لسه شرحناها برضه اثناء تكوين الاكسجين molecule هو بيعمل ايه؟ بيعمل share with electron. question 28 بيقول لي the types of covalent bonds are dots و dots. احنا we have three types of covalent bonds which are a single covalent bonds, double covalent bonds and triple covalent bonds، تمام. ده كده بالنسبة ل question complete. طيب